بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اور اس کے ساتھ آنے والے ڈسٹرائر جہاز مشرق وسطی میں ایسے وقت میں پہنچے ہیں جب وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اس بحری اسٹریٹجک گروپ کو خطے میں اپنی پیش قدمی تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ غیر ملکی خبرسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق دوسرے طیارہ بردار بحری بیڑے کی آمد کے بعد عارضی طور پر مشرق وسطی میں منتقل کیے گئے امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی فوجی کمانڈ سینٹ کام نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن F-35C اور F-18 بلاک 3 لڑاکا طیاروں سے لیس ہے، جو اب سینٹ کام کے ذمہ داری کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے۔ سینٹ کام کا مزید کہنا تھا کہ ابراہم لنکن تیسرے کیریئر اسٹرائک گروپ کا پرچم بردار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ معاہدے کے باوجود جنگ جاری رہے گی، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے کہ معاہدے کے باوجود بھی جنگ جاری رہے گی۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ جنگ بندی کے معاہدے کا مطلب غزہ میں جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا سے نام لیے بغیر اہلکار سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب تک حماس کسی بھی معاہدے پر راضی نہیں ہوتی ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بھی جنگ جاری رہے گی۔ یقیناً اگر کوئی ڈیل ہوئی تو پہلے مرحلے میں لڑائی میں خلل پڑے گا، لیکن ہم جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم اپنے تمام جنگی مقاصد حاصل نہیں کر لیتے۔ جنگ جاری رکھنے پر اصرار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے الفاظ کی باز گشت ہے، جنہوں نے خود اصرار کیا ہے کہ جنگ بندی کا کوئی بھی معاہدہ اسرائیلیوں کو غزہ پر حملہ جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکی اصرار کے باوجود کہ ایک معاہدہ جنگ کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ حماس نے بارہا کہہ دیا ہے کہ غزہ میں قیدیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی بھی معاہدہ دیر پا جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کے انخلا سے انخلا کا باعث بنے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کو امریکی اپاچے ہیلی کاپٹروں کی فروخت پر شمالی کوریا برہم۔ شمالی کوریا نے امریکہ کی جانب سے جنوبی کوریا کو اپاچے ہیلی کاپٹروں کی فروخت کو اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے جنوبی کوریا کو اپاچے ہیلی کاپٹروں کی فروخت کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اپنے دفاع کے لیے مزید اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے جنوبی کوریا کو اپاچے ہیلی کاپٹروں اور متعدد لاجسٹکس اور معاونت کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ میں غیر ملکی خبروں کے انچارج ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کو ایک پریس بیان جاری کیا، جس میں فروخت کے منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے اتحادیوں کی جانب سے جاری سالانہ فوجی مشقوں کے ساتھ ساتھ کشیدگی میں اضافے کا اقدام قرار دیا گیا ہے۔ عہدیداران نے واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں اور دوستوں کو مہلک ہتھیار فراہم کر کے فوجی محاذ آرائی کو بڑھا رہا ہے، فوجی توازن کو خراب کر رہا ہے اور اس طرح خطے میں ایک نئے تنازع کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی جاری، حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ بیت المقدس غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 42 فلسطینی شہید اور 163 سے زائد زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے دیر البالہ اور خان یونس میں کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلا کے نئے احکامات کے بعد ہزاروں فلسطینی دیر البالہ کے کچھ حصوں سے نقل مکانی کر گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 40,265 ہو چکی ہے، جبکہ 93,144 افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں لڑائی کے دوران ایک صہیونی فوجی ہلاک ہو گیا، جس کی اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج 27 اکتوبر سے غزہ پر اپنے زمینی حملوں کے آغاز کے بعد سے اب تک
330 से ज़ायद फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अब गजा में सीज फायर का वक्त आ चुका है। कैमला हैरिस ने सदारती नामजदगी कबूल कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमला हैरिस अमरीकी सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सिलसिले में कैमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। उधर नायब सदर के लिए टिम वाल्स को मुंतखब कर लिया गया है, जिन्होंने 2006 में सियासत का आगाज एक जीरक रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस को दही इलाके में हरा कर किया था। इस मौका पर कैमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब में अमरीकी नायब सदर और सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार कैमला हैरिस का कहना है कि अब गजा में सीज फायर और यरगमाली की रहाई के लिए डील का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ भी हुआ है वो इंतहाई तबाहकुन और दिल को तोड़ देने वाला है। मैं और सदर जो बाइडन इस जंग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने हमारी जोहरी तनसीबात पर हमले की कोशिश की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानी एजेंसी के माहिरीन जल्द कर्सिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि दुश्मन ने कल रात कर्सिक जोहरी तनसीब पर हमला करने की कोशिश की। पुतिन ने कर्सिक, बेलग्रोड और ब्रयांस्क के इलाके पर यूक्रेनी फौज के ताज़ा हमलों के हवाले से हुकाम के साथ मुलाकात की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा है कि आलमी एटमी एजेंसी ने जल्द ही कर्सिक पावर प्लांट में माहिरीन भेजने का वादा किया है। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने कल रात कर्सिक पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। कर्सिक के नायब गवर्नर ने मुलाकात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को पावर प्लांट की सूरत हाल से आगाह किया। कर्सिक के गवर्नर ने बताया कि इस मामले पर रूसी स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के हुकाम के साथ मुलाकात की है, जबकि पावर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। 17 अगस्त को अपने बयान में इतला दी गई कि कर्स्क पावर प्लांट के इर्द गिर्द की सूरत हाल यूक्रेन के हमलों की वजह से इंतहाई ख़राब हो गई है। यूक्रेन की फ़ौज की तरफ से 6 अगस्त को शुरू किए गए इन हमलों के बाद से रूसी कर्सिक के इलाके में शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिंदुस्तान ने चीन को पीछे छोड़ दिया, रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। दरामदी आदाद और शुमार के मुआजना से पता चलता है कि हिंदुस्तान ने जुलाई में चीन को पीछे छोड़ दिया, जो दुनिया में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीनी रिफाइनरीज ने ईंधन की पैदावार से कम मुनाफा मिलने की वजह से कम खरीदारी की। तजारत और सनत के ज़रिए से ज़राए से मिलने वाले हिंदुस्तानी तरसील के आदाद शुमार से पता चलता है कि रूसी खम तेल गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान की मजमूई दरामदात का रिकॉर्ड 44% रहा, जो रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल योमिया तक पहुंच गया और जून के मुकाबले में 4.2% ज़्यादा और एक साल पहले के मुकाबले में 12% ज़्यादा है। चीनी कस्टम डाटा के मुताबिक इसने जुलाई में रूस से पाइप लाइनों और तरसील के ज़रिए चीन की 1.76 मिलियन बैरल योमिया की बरामदात को पीछे छोड़ दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले के जवाब में मगरबी ममालिक ने मॉस्को के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी और तवानाई की खरीदारी कम कर दी थी, जिसके बाद हिंदुस्तानी रिफाइनरीज रायती कीमत पर फरोख्त होने वाले रूसी तेल की कीमत लगा रहे हैं। एक हिंदुस्तानी ज़राए का कहना है कि हिंदुस्तान की रूसी तेल की ज़रूरत में इजाफा होगा जब तक रूस पर पाबंदियों में मज़ीद सख्ती नहीं होगी। फरवरी 2022 में रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से रूस के साथ हिंदुस्तान की तजारत में इजाफा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह तेल और खाद की दरामद है, जो आलमी कीमतों पर काबू रखने और अफरात ज़र को कंट्रोल करने में मदद फराहम करने का इक़दाम है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।